Hello children, welcome to my online class. Hope so everyone is in good health. I am Ms. Bunty Tamang, Assistant Teacher, Maharani Girls High Secondary School. Today, children, we will learn how to write a notice. Ani त्यो notice सुरु गर्नुभन्दा अगाडि I would like to tell you what is a notice. Notice is a formal written or printed announcement. It is written in a very precise language. A precise भन्नाले के हो भन्दा चाहिँ it should be exact, accurate and careful about detail. हामीले notice लेख्दा we should write an exact time, date, exact हुनुपर्छ अनि accurate, up to the point अनि detail के भनेको छ के सोधेको छ when, what, where, how यो सबै हामीले नोटिसमा लेखेको हुनुपर्छ. Or you can say notice के हो भन्दा चाहिँ notice एउटा short piece of formal writing to announce or inform an event. कुनै program हामीले notice लगाउँछौँ हामी एउटा सूचना है सूचना जनाइकिन हामीले सुरु गर्छौँ एउटा we write a notice अनि हामीले we will inform a group of people, mass student, anyone के चाहिँ हुनु आँटेको छ कुनै इभेन्ट है. or basically notice ले के दिन्छ भन्दा चाहिँ एउटा gives them important information about something that has happened, is about to take place. मैले अघि नै भनिसके कुनै एउटा इभेन्टहरु प्रोग्राम कुनै एउटा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के निकाल्छ एउटा नोटिस निकाल्छौं जसमा चाहिँ सबै जनालाई चाहिँ याद हुनु पर्यो यो दिस डेट यो टाइममा यो जग्गामा केही प्रोग्राम हुँदैछ भनेर. स्टुडेन्ट, this is point to remember while writing to notice. कुनै एउटा नोटिस लेख्दा तिमीहरूले most important thing we have to keep it in your knowledge is we write notice only in passive voice. Okay, we should try to use as much as passive voice so it look much formal. हामीले के चलाउनु पर्छ passive voice चलाउनु पर्छ जब हामीले एउटा नोटिस लेख्दा. अनि अर्को कुरा date, time and place, it is very important while writing a notice. हामीले यो कुरा मिस गर्नु हुँदैन. Another thing, notice should be written in third person. Okay, we should not use first person, that is I, me भनेर हामीले नोटिस चलाउनु लेख्दा हामीले यो वर्डहरु चलाउनु हुँदैन. अर्को कुरा, we should write notice in block letter, NOTIC, notice भनेर हामीले सबै capital letter मा लेख्नु पर्छ. Another thing is the content of notice must answer the question. अनि जब एउटा body of the notice मा चाहिँ हामीले most important thing के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले what, when, where, who, where भनेर यो जति पनि छ नि यो whom यो चाहिँ हामीले चलाएको हुनुपर्छ है. यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ the key features what event is going to happen. कुन चाहिँ event हुनेवाला छ. for example quiz competition है, that is event है, या inter school drama या singing competition, that is an event. What event? When will it take place? कहिले लियो यसको date, कुन तारिख यो भइरहे हुन्छ त्यो हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ. र where will it take place, कहाँनिर या स्कुल अडिटोरियममा या स्कुलको हलमा स्कुलको क्लासरुममै हुन सक्छ, एनीथिङ जहाँ पनि where कहाँनिर हुँदैछ त्यो हामीले स्पेसिफिकली मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. Another thing is who can apply or who is eligible for it. कसले अप्लाई गर्न सक्छ. Maybe the quiz competition is for student from class 5 to 8 या 11-12 को त्यो हामीले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ. whom to apply or contact to, कसलाई हामीले यसको लागि यो इभेन्टको यो प्रोग्रामको लागि हामीले आफ्नो नाम दिनु पर्यो भने कसलाई भेट्नु पर्ने है त्यो पनि हामीले लेखेको हुनुपर्छ. अप टु द पोइन्ट सबै मान्छेलाई नोटिस हेर्ने बित्तिकै बुझ्नु सकोस् कि ए उलाई भेट्नु पर्ने रहेछ, यो तारिख रहेछ, यो इभेन्ट रहेछ, यो जग्गामा हुने रहेछ भनेर चाहिँ नोटिसमा क्लियर हुनुपर्छ.
Children, now I will explain you the most important part of notice, and that is the format. Ani format for notice, format ma हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्ने भने चाहिँ नम्बर 1 मा हामीले we will never forget to write the organization or issuing authorities. जुनै त्यो चाहिँ हामीले पेजको टप नोटिस राख्दा लेख्दा टपमा लेख्नु पर्छ। जस्तो कि कुनै एउटा इन्स्टिट्युसनले कुनै एउटा अर्गनाइजेसनले यो नोटिस इस्यु गरेको छ भने त्यो अर्गनाइजेसन अर इन्स्टिट्युसनको नाम हामीले नम्बर टपमा लेख्नु पर्छ, top of the page. Then after that we need to write त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने it helps the reader identify who issued the notice. कसले चाहिँ इस्यु गरेको त्यो नोटिस, कुन चाहिँ अर्गनाइजेसन या कुन चाहिँ इन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यो नोटिस इस्यु गरेको. Fine. After that, title, that is notice. I have explained to you earlier that notice त्यो केमा लेख्नु पर्छ हामीले block letter मा के हुन्छ भने चाहिँ it helps the reader know that they are going to read the notice. उनीहरूले अब के पढ्न आँटेको भन्दा यसो हेर्दा चाहिँ माथि नोटिस छ भने चाहिँ हामीले बुझिहाल्छौँ कि यो चाहिँ अब हामीले के गर्नु पढ्न लागेको रहेछौँ, नोटिस रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ हामीले फ्ल्यासी हुनुपर्छ। Another thing is date. I have already told you date is very important. The date is written on the left corner of the notice. Notice ko left corner ma. I'll explain you. Motimala I'll explain ma. I'll make a format. Then I'll let you know everything. The date चाहिँ corner ma left corner of the notice ma हामीले लेखेको हुन्छु. Date is very important because it is a formal communication. Okay, children. Now another thing, heading or the subject. Okay, heading let's say explain गर्छ what the notice is about के को notice चाहिँ के को विषयमा हो भनेर चाहिँ explain गर्छ. Heading explain what the notice is about in brief. Heading should define the whole notice. It should be very clear. Notice लेख्दा चाहिँ heading ले चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि heading हेर्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नु पर्यो कि notice चाहिँ के को विषय लिएर हो. Now body. अब के आयो फर्मेटमा body है, which is the main part. त्यसमा चाहिँ हामीले के मेन्सन गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ date, time, duration, place, venue, where, when. यो सबै हामीले बडीमा मेन्सन गर्नुपर्छ. The body of the notice includes the main content for which the notice was issued. The body should contain all the necessary information required in the notice. त्यो भन्नाले चाहिँ नोटिसमा चाहिँ बडीमा चाहिँ जति पनि नोटिसको भन्नुपर्ने कुराहरु छ सबै हामीले बडीमा नै भन्नुपर्छ. फर एक्जाम्पल कुन डेटमा हुँदैछ, कुन कति बजी हुँदैछ, ड्युरेसन है, कुन जग्गामा हुँदैछ, प्लेस और भेन्यू, अनि when कहिले, यो सबै हामीले केमा मेन्सन गर्नुपर्छ बडीमा अफ द नोटिस. अनि यो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसले दिन्छ. अनि जति नै सानो नोटिस किन होस्, इट शुड बी भेरी क्लियर. इट शुड बी क्लियर टु द माइन्ड अफ द रिडर. रिडरको माइन्डमा हामीले क्लियरिटी चाहिँ हुनुपर्छ वाइल रिडिङ द नोटिस. नोटिस कुनै जनैको पनि हुन सक्छ. इट क्यान बी अफ एनी इभेन्ट, एनी प्रोग्राम, एनी लस्ट और फाउन्ड है. कसैको फर एक्जाम्पल क्लास 10 को कुनै नानीहरूको घडी हरायो भने, एउटा रिस्ट वाच हरायो भने हामीले लेख्नु सक्नु पर्यो. लेख्नु भन्छ, लेख्दा नोटिस लेखेर दिस इज टु इन्फर्म टु द स्टुडेन्ट द्याट यो क्लासको नानीको चाहिँ रिस्ट वाच हराएको थियो है. त्यसै अन्त कसैले पाउनु भयो भने यहाँ जम्मा गरिदिनुहोस्, यो स्कुल अफिसमा दिनुहोस् भनेर हामीले त्यो मेन्सन पनि गर्नुपर्छ. अनि जब त्यति बेला लेख्दा चाहिँ हामीले चाहिँ हेडिङ लेख्दा चाहिँ एकदमै फ्ल्यासी हुनुपर्छ. जस्तो कि लस्ट भएको छ भने लस्ट भनेर लेख्दा चाहिँ यसो हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छ, कसैको केही हराएछ भन्ने हामीले बुझ्नु सकोस्.
अनि नोटिसको लास्टमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ के हो भन्दा चाहिँ द्याट इज अथोराइज सिग्नेटरी त्यो चाहिँ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट वी क्यानट मिस द्याट कसै जो जस्तै कि कुनै स्टुडेन्ट चाहिँ सेक्रेटरी होला एउटा क्लबको स्कुल क्लबको एउटा इको क्लबको या कल्चरल डिपार्टमेन्टको त्यो नानी चाहिँ सेक्रेटरी होला उसको नाम सिग्नेचर उसको डेजिग्नेसन त्यो सबै हामीले मेन्सन गरेको हुनुपर्छ नानी हो तिमीहरू सबैजनालाई याद छ कि राइटिङ सेक्सनमा 30 मार्क्सको हुन्छ राइटिङ सेक्सन है अनि इच क्वेसन क्यारी 10 मार्क्स है त्यस्तै प्रकारले नोटिस राइटिङ या रिपोर्ट राइटिङ होस् या लेटर राइटिङ होस् है डायलग राइटिङ स्टोरी राइटिङ एभ्री राइटिङ सेक्सनमा इचले चाहिँ 10 मार्क्स क्यारी गर्छ त्यसरी नोटिसले पनि अनि जब हामी नोटिस लेख्छौँ दिस इज द राइट फर्मेट जसमा चाहिँ हामीले पहिला के लेख्छौँ इन्स्टिट्युसन नेम अफ द इन्स्टिट्युसन है यहाँनिर के छ सनराइज हाई स्कुल अनि मैले भने तिमीलाई अगाडि नै भनेको छु नोटिस चाहिँ एकदमै बोल्ड क्यापिटल लेटरमा लेख्नुपर्छ यसरी त्यहाँदेखिको another thing is date is very important that is on the left hand corner 15th March 2021 after that this is the heading यो हेडिङमा के छ भन्दा चाहिँ lost अब हामीले यो भन्ने बित्तिकै के बुझ्यो भन्दा चाहिँ केही कुरो हराएको छ so we go down this is the body of the letter अनि I'm so sorry body of the notice and it is very important यही हुन्छ सबै कुरो अघि पनि मैले यही कुरो मेन्सन गरेको छु कि यहाँ नै बडी अफ द नोटिसमा नै सबै कुरो हुन्छ भन्नाले चाहिँ वाट एभर हेज ब्याक जुनै पनि इन्फर्मेसन छ मेन इन्फर्मेसन हाम्रो यही हुन्छ अनि यो चाहिँ हेडिङ चाहिँ इज जस्ट अ ब्रिफ अफ दिस बडी फाइन दिस इज टु इन्फर्म you that a student from class 10 has lost her wristwatch in the school premises on kaile रहेछ 14th of March 2021 during recess everything यतिमै सबै मेन्सन गरेको छ यो चाहिँ के इन्फर्मेसन दिएको स्टुडेन्टलाई क्लास 10 को एउटा नानीको चाहिँ के हराएको छ रिस्ट वाच हराएको छ त्यो कहाँ हराएको छ वेयर भन्दा चाहिँ कहाँ हो स्कुल प्रेमिसेसमै हराएको छ कहिले भन्दा चाहिँ when भन्दा चाहिँ 14th of March 2021 कति बेला भन्दा चाहिँ ड्युरिङ रिसेस okay everything mentioned it is a black color digital watch and it has been mentioned कुन चाहिँ ब्रान्डको पनि हो भने this is Titan okay अनि कलर कस्तो खालके कलरको वाच हो कस्तो उयो डिजिटल रहेछ है अनि ब्रान्ड रहेछ Titan anyone who finds the watch is requested to hand it over to the undersigned he or she will be fairly rewarded यहाँनिर कसलाई अन्डरसाइन कसलाई रहेछ सलोनी राई स्कुल क्याप्टन उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ ह्यान्ड ओभर गर्नुपर्ने रहेछ यो रिस्ट वाच कसैले पायो भने चाहिँ र कसैले ही or she will be fairly rewarded उसलाई चाहिँ केही इनाम पुरस्कार दिने रहेछ भनेर चाहिँ यसरी मेन्सन गरेको छ अनि अघि नै मैले भनेको छु है तिमीलाई दिस इज द टप पेजमा लेख्ने कुरा यही हो इन्स्टिट्युसन कुनै पनि जस्तै कि फर एक्जाम्पल देयर आर अरू इन्स्टिट्युसन पनि हुनसक्छ है कुनै पनि स्कुलको नाम जुन मेन्सन तिमीहरूले गर्नु सक्छौ है अनि स्पेसली व्हेन यु गो थ्रु द क्वेसन जुनै पनि क्वेसन तिमीहरूलाई दिएको हुन्छ एकदमै यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन फर्स्ट क्वेसनमै हुन्छ सबै कुरो त्यही कारण गर्दामा यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन केयरफुली एन्ड नेभर मिस टु राइट द इन्स्टिट्युसनको नाम त्यहाँदेखिको यो हेडी नोटिस यस्तो क्यापिटल लेटरमा लेख्नु अनि डेट एन्ड द हेडिङ अनि हेडिङहरू त विशेष हामीले क्वेसनमा नै पाउँछौँ समटाइम्स इट इज लाइक सपोज यु आर द सेक्रेटरी अफ कुनै स्कुलको सेक्रेटरी हो भने
लाइक तिमीहरूको स्कुलले एउटा कुनै इन्टर स्कुल क्विज कम्पिटिसन अरेन्ज गर्दैछ भने तिमीहरूको हेडिङै के हुन्छ इन्टर स्कुल क्विज कम्पिटिसन suppose your school is organizing fete हैन तिमीहरूको हेडिङै के हुन्छ स्कुल फेट अनि यो जुन हेडिङ लेख्छौ त्यसको पनि तिमीहरूलाई मार्क्स हुन्छ 1 मार्क्स यसमा हाफ मार्क्स यसमा हाफ मार्क्स यसमा 1 मार्क्स सो यहीबाट तिमीहरूले कतिवटा मार्क्स पाउन सक्छौ सो while writing this format you have to be very careful एकदमै नोटिसको चाहिँ मेन चाहिँ फर्म्याट हो not only notice when you write a report when you write a letter and format is very important अनि यस डेट यहाँनिर 15 मार्च मेन्सन गरेको छ डेट है अनि नोटिस हराउनु चाहिँ कहिले हराएको रहेछ 14th of मार्चमा हराएको रहेछ फाइन अनि कोही बेला चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या कुनै प्रोग्राम अर्गनाइज हुनु भन्दा अगाडिको चाहिँ जस्तो कि प्रोग्राम 22nd of फेब्रुअरीमा छ भने चाहिँ तिमीहरूको यहाँ डेट के हुन्छ यहाँ चाहिँ तिमीहरूको 22nd फेब्रुअरीमा यहाँ हुन्छ अनि जब नोटिस चाहिँ इस्यु चाहिँ अगाडि गर्छ नि त सो इट क्यान बी अफ 19 फेब्रुअरी बुझ्यो कि बुझेन या 20th फेब्रुअरी हुन्छ यहाँको डेट र यहाँको डेट चाहिँ हाम्रो मिल्दैन नानी हो जब तिमीहरूको क्वेसन आउँछ नोटिसको this is the way यसरी आउँछ suppose you are the cultural secretary of your school Your school is going to host an inter-school dance competition. Write a notice within 100 words calling students to participate. In the competition, you need to mention the time, date, and venue of the competition. Your notice should be countersigned by the headmistress or headmaster of your school. Countersign चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ डाउन कर्नर लेफ्ट ह्यान्ड साइड कर्नरमा हुन्छ मुनिपट्टि countersigned by the headmaster or headmistress तिमीहरूले यसरी लेखिनुपर्छ अनि यहाँ कल्चरल सेक्रेटरीको नाम डेजिग्नेसन सिग्नेचर चाहिँ राइट ह्यान्ड कर्नर बटममा हुनुपर्छ यहाँनिर तिमीहरूले हेरे क्वेसन यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज कुनै पनि तिमीहरूले क्वेसन आन्सर गर्दा नम्बर 1 इज यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन प्रपरली तिमीहरूले क्वेसन बुझ्नुपर्छ त्यही क्वेसनमै तिमीहरूको आन्सर्सहरू हुन्छ त्यो कारणले गर्दामा तिमीहरूले क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै मजाले बुझेर हेरेर सम्झेर मात्रै यु निड टु आन्सर यहाँनिर सपोज यु आर द कल्चरल सेक्रेटरी अफ यर स्कुल तिम्रो के हो डेजिग्नेसन तिम्रो के हुन्छ कल्चरल सेक्रेटरी विच विल गो डाउन हियर कल्चरल सेक्रेटरी नाम देन your school is going to host an inter-school dance competition तिमीहरूको हेडिङ के हुन्छ यही हुन्छ inter-school dance competition हेडिङ है त्यहाँदेखिको your school जुन चाहिँ your school भएपछि चाहिँ तिमीहरूको यहाँनिर माथि के हुन्छ तिम्रो स्कुलको नाम फर इक्जाम्पल एउटा कुनै पनि स्कुलको नाममा मेन्सन गर्दा चाहिँ हामीले यो मेन्सन गरौँ न रामनगर हाई स्कुल एनिथिङ ओके यो तिम्रो स्कुल तिमीले पढ्ने स्कुल तिमीले लेखिहाल्यो पऱ्यो यो हेडिङ देन notice then you write notice in capital letter then date you need to write here then you write inter school dance competition यो तीनटा त भइहाल्यो तिमीले यहीँबाट नै then then you write the body
बडीमा के लेख्नु दिस इज टु इन्फर्म यु दैट लाइक फरेन स्कुल इज गोइङ टु होस्ट इन्टर स्कुल कम्पिटिसन तिमीहरूले त्यसरी यहाँनिर तिमीहरूले लेख्नु सक्छ है त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले के मेन्सन गर्नुपर्छ टाइम कहिले हुँदैछ डेट है भेन्यू अनि कहाँ हुँदैछ के हुँदैछ को आउँदैछ यो सबै तिमीहरूले मेन्सन यहीँनिर गर्नुपर्छ बडीमा है आफ्टर द्याट राइट बडी सकेपछि चाहिँ तिम्रो यो काउन्टरसाइन्ड बाई द हेडमास्टर एन्ड हेडमिस्ट्रेस यु निड टु राइट हियर ओके राइट लेफ्ट ह्यान्ड कर्नर बटममा यहाँ लेख्नु पर्यो र तिम्रो डेजिग्नेसन एज अ कल्चरल सेक्रेटरी यु निड टु राइट हियर कल्चर मुनि आफ्टर द बडी लेखेपछि चाहिँ मुनिपट्टि यु निड टु राइट दिस अनि दिस इज हाउ वी राइट अ नोटिस दिस इज द फर्मेट क्वेसन तिमीहरूले बुझ क्वेसनमै तिमीहरूले यु विल फाइन्ड एभ्रिथिङ नोट आन्सर्स क्वेसनै बोटो तिमीहरूले पाइहाल्छौ अनि त्यो क्वेसनको यो आन्सर चाहिँ है महारानी गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल दिस इज द इस्युइङ अथोरिटी अर द इन्स्टिट्युसनको नाम है देन नोटिस देन डेट जस्ट डेट चाहिँ नोटिसको वान स्टेप मुनि डेट लेख्नु यो डेटको चाहिँ वान स्टेप मुनि चाहिँ यो इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसन लेख्नु सँगै लेख्नु भएन वान स्टेप ग्याप गर्दा वान स्टेप देन वान स्टेप ग्याप गरेर यो है अघि मैले भनेको थिएँ है हेडिङ यो इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसन then this is to inform you that Maharani Girls Higher Secondary School is going to organize an inter-school dance competition which is stated to held on 3rd March. कहिले हुने रहेछ यो This is 3rd March 2021 मा हुने रहेछ बट द नोटिस कहिले इस्यु भएको छ 18 फेब्रुअरी अगाडि नै हामीले नोटिसलाई गर्छ है डेट म्याच हुँदैन यो डेट अगाडि छ यो डेट अब कुन तारिक हुनेवाला छ 3rd March 2021 वेयर कहाँनिर एट स्कुल हल द कम्पिटिसन इज शेड्युल्ड टु बिगिन एट 1:30 PM यहाँ टाइम पनि मेन्सन गरेको छ 1:30 PM वेयर स्कुल हल अनि 7 schools in all will participate in the competition. Students who are interested to take part in the competition are requested to contact our respected teacher Mrs. Bimla Rai within 25th of February 25 तारिक फेब्रुअरी अगाडि नै नाम दिनुपर्ने रहेछ र कसलाई दिनुपर्ने हो उहाँको नाम पनि यहाँ मेन्सन भएको छ देन एभ्री डिटेल अफ द इभेन्ट विल बी प्रोभाइडेड बाई आवर टिचर मिसेस बिमला राई हु इज इन चार्ज अफ आवर प्रोग्राम इट इज expected that student will come forward to participate in the program. This is the way to write a notice. हामीलाई नोटिस जब आउँछ कुनै कुरोको के हुन्छ भनेपछि we just go to the notice board and we'll just check है यो रहेछ नोटिस and it is convenient for all of us हैन योले चाहिँ नोटिसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ यो सबै कुरोहरू चाहिँ जानकारी चाहिँ एकदमै मास पिपल ग्रुप अफ पिपललाई दिन्छ जसमा चाहिँ एकदमै कतिजनालाई चाहिँ क्वेरिज भइरहेको हुन्छ के कुरोहरू भइरहेको हुन्छ है उनीहरूले सबै जानकारी यहाँनिर पाउँछ नि त नोटिसमा कति तारिक हुने रहेछ कहाँ हुने रहेछ है कति बजीसम्म हुने रहेछ अनि कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने रहेछ यो विषयमा कति तारिकभित्र नाम दिनुपर्ने रहेछ एभ्रिथिङ विल बी मेन्सन इन दिस नोटिस अनि नोटिसले चाहिँ मासलाई चाहिँ आफ्नो एउटा इन्फर्मेसन नोटिसको द मेन मोटिभ अर बेसिकली नोटिस इज मेन टु कन्वे अब जति पनि मास ग्रुप अफ पिपललाई चाहिँ इन्फर्म गर्ने चाहिँ नोटिसको मेन इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ नोटिसको त्यही हो नोटिसले चाहिँ त्यो गर्छ सो त्यसको लागि हामीले अक्युरेट टाइम अक्युरेट प्लेस अक्युरेट
date, अनि venue. This is important to mention in notice. Notice जब लेख्दा हामीले कोही बेला venue नलेखेर, कोही बेला date नलेखेर, कोही बेला के मिस हुन्छ. This is त्योले गर्दामा चाहिँ notice चाहिँ के हुँदैन, complete हुँदैन. To write a good notice or to write a complete notice, we need to mention everything: date, venue. त्यही queriesहरु मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु है नानीहरुलाई कि where, कहाँ, where, when, जति पनि W को छ, where, when, how, what, यो सबै चाहिँ हामीले यहाँनिर नै यही लेख्नुपर्छ body of the notice मा नै. यो हामीले यति लेखेर अब एकदम हामीले लास्टमा एउटा उयो पनि भन्छ, it is expected, it is expected that students will come forward to participate in the program. एकदमै मोटिभेटेड एउटा उयो पनि लाइन पनि मेसेज पनि मुनि छोडेको छ है. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ, countersigned by the headmistress. यहाँ चाहिँ मैले headmistress लेखेको छु, यहाँ कोही बेला headmaster पनि हुन सक्छ. You can write headmaster also. Then after that Manu Pradhan. I have written Manu Pradhan, class 10, cultural secretary, Maharani Girls Higher Secondary School, Darjeeling. अनि यो चाहिँ कसले नोटिस निकालेको है, नोटिस कसले लेखेको है, उसको नाम हामीले यहाँ लेख्छौँ है. उ चाहिँ को रहेछ, कल्चरल सेक्रेटरी रहेछ. and this studies in class 10. Your designation, this is important. This is very important to write, and this is also very important to write. and body त एकदमै इम्पोर्टेन्ट भइगयो है. यहीँबाट हामीले सबै कुरा चाल पाउँछ, इन्फर्मेसन. अनि यो दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट टु राइट. अनि नोटिस यो पनि लेख्नुहोस्, एकदमै जरुरी छ. अनि यहाँ आफ्नो इस्युङ अथोरिटी या इन्स्टिट्युसन्स है, अर्गनाइजेसनको नाम लेख्नु पनि एकदमै जरुरी छ. त्यहाँबाट चाल पाउँछ कि कुन चाहिँ इन्स्टिट्युसन्स या कुन चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो नोटिस इस्यु गरेको भनेर है. अनि हामीले यहाँ हेर्ने बित्तिकै के चाल पाउँछु, नोटिसमा हेर्ने बित्तिकै के चाल, दिस इज नोटिस. रिडरलाई चाहिँ के हुन्छ, कन्भिनियन्ट हुन्छ कि वी आर रिडिङ नोटिस भनेर हामीले यसरी बोल्ड लेटरमा हामीले यसरी नोटिस लेख्नु. इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि हामीले यहीँबाट हेडिङबाट नै हामीले बुझिहाल्छ कि यहाँनिर के लेखेको छ, इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसन. क्वेसनमा नै थियो है, त्यो नै हामीले यहाँ लेख्नु. यहाँ हामीले हेर्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, इन्टर स्कुल के रहेछ, अब इन्टर स्कुल रहेछ, के कम्पिटिसन रहेछ, डान्स कम्पिटिसन रहेछ है. यसकै यो मेन बडीको यो के हो, एउटा ब्रिफमा चाहिँ हामीले चाहिँ देख्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ दिस इज गोइङ टु ह्यापन, दिस इभेन्ट, दिस प्रोग्राम इज गोइङ टु ह्यापन भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँबाट बुझिहाल्छ है. डेट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनि हामीले यसरी फर्स्टमा कसरी लेख्नु छ, दिस इज अ इन्फर्मेसन टु मास. त्यही कारण गर्दामा दिस इज टु इन्फर्म यु. This is very important that we write this is to inform you, or the students are here to informed पनि हुन्छ, hereby informed पनि हुन्छ. ओके. अनि यो पाराले हामीले देख्छौँ कि यो स्कुलले चाहिँ इज गोइङ टु अर्गनाइज गर्ने रहेछ इन्टर स्कुल डान्स कम्पिटिसन. कति तारिक, 3 मार्च. कहाँनिर, स्कुल हल. कति बजी, 1:30 PM. अनि कतिवटा स्कुल पार्टिसिपेट गर्ने रहेछ, 7 स्कुल पार्टिसिपेट गर्ने रहेछ. अनि इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टले चाहिँ कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने रहेछ, मिसेस बिमला राईलाई. कहिले, विदिन 25 फेब्रुअरी भित्र. अनि एभ्री डिटेल चाहिँ कसले प्रोभाइड गर्ने रहेछ हामीलाई, मिसेस बिमला राई, को चाहिँ हो, हु इज द इन्चार्ज अफ दिस प्रोग्राम. अनि अर्को के भनेको छ, सबै स्टुडेन्ट्सहरूलाई के भनेको छ कि लाइक एक्सपेक्ट गर्छु कि तपाईँहरू सबैजनाले आएर यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गर्छ होला. भेरी सिम्पल, क्लियर, एक्जागरेसन केही पनि छैन यहाँ. डिटेल पोइन्ट, दिस इज द हाउ यु राइट. अनि इफ यु understand the question properly, you will be able to write notice very easily. So first and foremost, you have to understand the question given. Question ma ke bhaneko cha tyo timari bujhe bhane notice is very simple to write. And then here is the designations of the राइट, कसले लेख्नु भएको उसको डेजिग्नेसन यहाँ हुन्छ, र काउन्टर साइन बाई हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेस योलाई यतापट्टि हुन्छ. एन्ड दिस इज अल्सो दिस इज द पर्फेक्ट फर्मेट अफ राइटिङ अ नोटिस.
Nanyo, writing skill is all about practice. You need to practice a lot while writing anything. जुनै पनि कुरो तिमीहरूले लेख्दा चाहिँ तिमीहरूले you need to practice. जस्तो कि नोटिस राइटिङमा पनि तिमीहरूले प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ. रिपोर्ट राइटिङ, लेटर राइटिङ है. You have to know the format, कस्तो पाराले लेख्नुपर्छ. You can तिमीहरू कतिजनाले मिक्स गर्छ रिपोर्ट राइटिङमा र नोटिस राइटिङमा पनि मिक्सअप हुन्छ. सो नोटिस राइटिङ इज समथिङ डिफरेन्ट एन्ड रिपोर्ट राइटिङ इज समथिङ डिफरेन्ट. लेटर राइटिङ इज डिफरेन्ट. डायलग राइटिङ इज डिफरेन्ट. सो यु निड टु प्र्याक्टिस है. अनि त्यो भन्दै मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन फेरि सेट गरेको छु है. एज प्रिन्सिपल अफ सनराइज हाई स्कुल, राइट अ नोटिस इन्फर्मिङ the students of class 11 that their exams shall take place on 5th March 2022 instead of 25th February due to COVID-19. है. अब यहाँ मैले तिमीहरूले बुझिहाले. क्वेसन राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ. एज प्रिन्सिपल को रहेछ? प्रिन्सिपल रहेछ. विच स्कुल? सनराइज हाई स्कुल. अनि राइट अ नोटिस है. नोटिस लेख्नुपर्ने रहेछ. के इन्फर्म गर्नु पर्यो आफ्नो स्टुडेन्ट अफ क्लास 11 लाई तिनीहरूको एक्जाम चाहिँ के हुँदैछ? टेक प्लेस on 5th March instead of 25th March. So simple के हो यो भन्दा चाहिँ एक्जाम के भएको? पोस्टपोन्ड भएको हो. केले गर्दामा? ड्यू टु COVID-19. So very simple. Write the name of the institution. Sunrise High School here. Then you have to write this notice here. Then you have to write date. त्यहाँदेखिको हेडिङ के छ? एक्जाम के भएको छ? पोस्टपोन्ड भएको छ. Okay, now this is to inform all the students of class 11 that their exam, which was to be held on 25th February, will now be conducted on 5th March. Sorry, sir, 25th February ma थियो रहेछ. Now it's on 5th March 2022. Okay, के को कारणले गर्दामा? ड्यू टु here, due to COVID-19, due to COVID-19, or it can be due to heavy rainfall, हुन सक्छ, due to landslide. There are many reasons. त्यो रिजनहरु तिमीहरूले यहाँ लेख्नुपर्छ. तर it should be according to the question. Question कै हुनु पर्यो है. अब हामीले भन्यौ अब कति तारिख हुने रहेछ भने 5th March. तर टाइमिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. द टाइमिङ अफ एक्जाम फ्रम कहिलेदेखिको रहेछ? 10 बजीदेखिको 1 बजीसम्म. Okay, this is the timing. All students are requested to come on time. है, नानीहरूलाई इन्फर्म पनि गरेको कि सबैजना नानीहरू तिमीहरू टाइममा नै आइदिनु भनेर. अनि फर मोर डिटेल्स है, यु आर सपोज टु कन्ट्याक्ट कोलाई रेस्पेक्टिभ क्लास टिचर है. किनभने सबै त अब यो त कसले लेख्नु भएको? प्रिन्सिपलले लेखेको कारणले गर्दामा एभ्री वान क्यानट गो टु प्रिन्सिपल एन्ड आस्क अबाउट द एक्जामिनेसन है. सो उनीहरूलाई के गरिदिएको छ कि क्लास टिचरकोमा गएर भन्नु भनेको छ. र यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कसले लेख्नु भएको? प्रिन्सिपलले लेख्नु भएको. उहाँको सिग्नेचर सेल यहाँनिर, उहाँको डेजिग्नेसन हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेस यहाँनिर लेख्नुपर्छ है. अनि दिस इज द वे. अब एकदमै सिम्पल छ. सबै क्वेसनमै राम्रो बुझ्यो भने, अघि पनि मैले भनेको छु कि क्वेसन राम्रो बुझ्यो भने आन्सर इज अल हियर है. अनि त्यहाँनिर तिमीहरूले बडीमा चाहिँ यु जस्ट ह्याभ टु राइट वाट टाइमिङ, वाट है, वाट के हो, वेयर कहाँनिर, वेन कहिले है. अनि हु कसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो? हु पनि आउँछ है. कसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो है. वेन यो सबै चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर त्यही कारण गर्दामा चाहिँ आई टोल है, बडीमा चाहिँ के हुनुपर्छ? वाट, वेयर, वेन, हुम है. अन्त वाट, वेयर, वेन, होम योहरू सबै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बडीमा भएको हुनुपर्छ. अनि सिग्नेचर यहाँ जसको उयो छ यहाँनिर, अनि स्टुडेन्टले लेखेको भने स्टुडेन्टको हुनु पर्यो. तर कसले काउन्टर साइन गर्नु पर्यो? हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेसको चाहिँ यतापट्टि हुनु पर्यो. त्यति बेला चाहिँ जब स्टुडेन्टले लेखेको बेलामा चाहिँ काउन्टर साइन चाहिँ हेडमास्टर र हेडमिस्ट्रेसले चाहिँ यतापट्टि हुनु पर्यो. वेयर यता प्रिन्सिपलले गरेको कारणले गर्दामा चाहिँ यहाँ नै हुन्छ है. अनि
नोटिस राइटिङ जब तिमीहरूले लेख्छौ है नोटिस राइटिङ लेख्दा चाहिँ वी अलवेज युज प्यासिभ भोइस है प्यासिभ यु हेभ टु युज मच एज प्यासिभ भोइस वाइ टु मेक इट अ फर्मल इट इज अ नोटिस राइटिङ इज अ के एउटा इज अ फर्मल कम्युनिकेसन हो formal communication हो so to make it more formal we have to use passive voice अनि अर्को कुरा के हो we need to use third person है हामीले कहिले पनि नोटिस I me we I me गरेर लेख्दैनौ just we have to use third person ओके अनि थर्ड पर्सन युज गरेर गर्नुपर्छ अनि त्यही हो टाइम डेट आई हेभ अलरेडी टोल्ड अबाउट इट अदर थिङ अबाउट इज द्याट एन्ड वाट वेयर वेन होम आई टोल्ड यु दिस इज द बडी है हु है कोलाई दिस इज अल इज अ पार्ट अफ द बडी यहाँनिर नै हामीले यो सबै यहाँ मेन्सन गरेको हुनुपर्छ थ्याङ्क यू चिल्ड्रेन होप सो यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज नोटिस है नोटिसको फर्मेट नोटिसको मेन की फिचर्सहरू अनि यो सबै तिमीहरूले बुझ्यौ होला है अनि थ्याङ्क यू स्टे सेफ चिल्ड्रेन स्टे होम